नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम। प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम। राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम नाम, शोर मचाओ गली गली। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम,
हे जग जननी माँ, हे जगदम्बा, मात भवानी शरणे ले, हे मारी मात भवानी शरणे तुले, हे जग जननी माँ, हे जगदम्बा। धूप बनूं सुगंध तु दे जे, ओ माँ, गृहीत्वा जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्मनुदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि भूरभुवस्वः पुराणपुरुषोत्तमाय वाङ्मयस्वरूपाय श्रीकृष्णचन्द्र परमात्मने नमः। ध्यानार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। गन्धः तञ्जग्नं वरेहि प्रोक्षन् पुरुहञ्जातमग्रवः तेन देवा अयजन्त साध्यार्घयश्चले यत्पुरुषस्य दधुः कतिधाव्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमूरुपादा पूज्येते पुष्पमालां गृहीत्वा सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नाकजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दलमालतीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। वाङ्मयस्वरूपाय पुराणपुरुषोत्तमाय नमः पुष्पमालां समर्पयामि। धूपं दीपं नैवेद्यं निवेदयामि। पंचप्राणाहुतिः ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा। नैवेद्यान्ते आचमनीयं समर्पयामि।
दक्षिणां गृहीत्वा प्रयच्छमे पुराण पुरुषोत्तमाय श्री कृष्ण चंद्र परमात्मने नमः द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि प्रदक्षिणां भावयामि अथ श्री व्यास नारायण पूजनम् गन्धः नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः पुष्पमालां गृहीत्वा प्रपन्न पारिजाताय तदुहे नमः श्री व्यास नारायणाय नमः गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। જઈ રહ્યો છે ત્યારે ગોંડલથી પધારેલા પૂજ્ય મહંશ્રી દ્વારા શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞનું પ્રારંભથી પ્રાગટ્ય થાય છે। આપણે સૌ કોઈ આપણા સ્થાન પર ઊભા થઈએ અને દીપ જ્યોતિનું સ્વાગત કરીએ કે શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞનું દીપ પ્રાગટ્ય થાય। તાળીઓ દ્વારા સ્વાગત કરીએ। શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય, દ્વારિકાધીશ કી જય। विविध मंत्रे में अस्तोदशपि रक्कुं सर्वगणक्कुं स्वस्ताये आत्मा सानि प्रजा सानि पशु सानि लोक सन्य भय सानि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत वन्नं भयोरेतो अस्मासु दत्त आरात्रि पार्थिव रजः पितुरप्रायिरामभिः दिवः सदा कुसि बृहति वेदत्वः आत्मेखं वर्तते तमः। श्री कृष्ण चंद्र परमात्मने नमः। महामंगल नीराजनं समर्पयामि। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनं हस्तैः देवाभिवन्दनं आत्मकल्याणार्थम् आत्माभिवन्दनं पुंडरीकाक्षाय नमः। मां पुनातु पुष्पं गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनाकं महिमानः सजन्तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः भूरभुवस्वः पुराणपुरुषोत्तमाय प्रार्थयेत वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम् हस्तौ च कर्मसुमनोस्तवयोर्पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत्प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। अनेन कृत अर्चनेन श्री पुराण पुरुषोत्तमः प्रीयन्तान् नमः। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
જ્યારે આપનો પુણ્ય ઉદય હોય, જ્યારે સત્કર્મોના ઉદય હોય, જ્યારે ઉદય હોવા પછી પણ ગુરુજનો ભગવત કૃપા હોય અને યોગાને એવું હોય તો સત્સંગના લાભ માણસને મળે. આપણે શ્રીમદ ભાગવતની કથા હોય કે દેવી ભાગવત હોય, શિવ પુરાણ હોય, રામચરિત માનસ હોય, આ કથાઓના અંદર બધા સમય આપણે વ્યક્તિની ચરિત્રની મહત્તા એને આપણે બધા સમય સાંભળે છે. એમાં પરીક્ષિતજી મહારાજ હો, અર્જુન હો કે દ્રોણાચાર્ય, ભીષ્મ પિતામહ, સ્વયં કૃષ્ણ, નંદ, રામના ટાઈમે રામ, રાવણ, કંસ, બધાના એક વસ્તુ જોવામાં આવે છે કે મનુષ્ય પોતાના કર્મ, પોતાના નૈતિકતા, પોતાના સંસ્કારથી આ મનુષ્ય જન્મ લઈને શ્રેષ્ઠ પરમપદ પણ પામી શકે અને આ મનુષ્ય જન્મ લઈને પોતાના કર્મ, પોતાના અનૈતિક, અધાર્મિક આચરણથી પતન પણ થઈ શકે. તો મનુષ્યના જન્મ થાય છે એના માટે કે મનુષ્ય એ જે શ્રેષ્ઠ તત્વ છે, પરમ તત્વ છે, આપણે બધા સમય જીવનમાં ઉત્કર્ષ માટે, વૃદ્ધિ માટે, આગળ વધવા માટે બધા સમય પ્રયાસ કરે છે. ભૌતિક જગતમાં કંઈ પણ વસ્તુ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે એ આકર્ષણની વસ્તુ હોય છે. કોઈ પણ વસ્તુ હોય, તન મન ધન, કોઈ પણ થોડીક વાર માટે આકર્ષણ હોય જ્યાં સુધી આપણા પાસે નથી આવતા. ગાડી, બંગલા હોય, પ્રોપર્ટી હોય, જે દિવસ માણસના સમ્મુખ આવી જાય, એના હાથમાં આવી જાય, તે દિવસથી એને આકર્ષણ ખતમ થઈ જશે. પછી બીજી બાજુ આકર્ષણ જાય છે. આકર્ષણ બદલાતા રહે છે અને એના વચ્ચે શરીર પણ ધીરે ધીરે ઘડપણ બાજુ જઈ રહ્યા છે માણસના. જ્યારે પરમાત્મા છે, અગર આપણે માને છીએ તો એ પણ માનવું જોઈએ કે પરમાત્મા કરકણમાં બિરાજમાન છે. પરમાત્મા વથી આ જગત વિધાયેલા છે, એના અંદર જ બધા સૃષ્ટિ, આ બ્રહ્માંડ એના અંદર જ રમી રહ્યા છે અને પરમાત્મા બધા કર્મોના સાક્ષી ભાવમાં છે. જ્યારે આપણે આ સ્વીકાર કરીએ તો આપણે કર્મોના એ રીતે કરીએ કે આપણે કર્મની જે પણ કરી રહ્યા છે પરમાત્મા એને જોઈ રહ્યા છે. પરમાત્મા ઠીક છે, દૂર છે, પણ આપણે એનાથી તો ભાગી નહીં શકીએ. ભગવાનના કથાના શ્રવણ કહે છે કે માણસ ભગવાનના કથા બાર શ્રવણ કરવું જોઈએ. બાર જે માણસ સ્નાન કરવા સમયે બાર સાબુ લગાવીને શરીરને ધોઈને સાફ કરે છે, એ રીતે શ્રવણથી અંતઃકરણ માણસના સાફ થાય છે. કેમ કે જેટલી વાર સુધી શ્રવણ કરતા રહે, માણસના વિચારો એમાં બધા સમયે રમતા રહે, બધા સમય વિચારતા રહે કે આપણે શું કરવું છે, શું નથી કરવાનું. એના માટે કહે છે કે બિનુ સત્સંગ વિવેક ના હોય. ભગવત કથાના શ્રવણ માણસને કરતા રહેવું જોઈએ. પોતાના જીવનના ધર્મ અને નીતિ ઉપર લઈ જવું જોઈએ. એક બાજુ આપણે કર્મને જે પણ આપણા સાથે થઈ રહી છે, ઘણી વસ્તુ હોય કે આપણે જીવનમાં કર્યા નથી પણ આવો આપણે સામે કઈ રીતે આવે છે. તો કર્મના સિદ્ધાંત છે, જેમાં સંચિત કર્મ, ક્રિયમાણ કર્મ, પ્રારબ્ધ કર્મ છે. એનાથી માણસના જે પણ થઈ રહ્યા છે. બીજી વસ્તુ, આ જગતમાં કોઈ પણ ઘટના થઈ રહ્યા છે, ગીતાજી મેં કહે છે કે મનુષ્ય કેવલ નિમિત્ત માત્ર થઈ શકે. આપણે આ જગતમાં જે પણ થઈ રહ્યા છે એ પ્રકૃતિના હિસાબથી થઈ રહ્યા છે. કોઈ અહીંયા દોષ નથી, આપણે ખાલી દેખાય છે. જ્યારે આપણે દૃષ્ટિ સુધરી જાય, આપણે વિચારો સુધરી જાય, કોઈમાં દોષ જ નહીં દેખાય. દોષ જ્યારે આપણામાં હોય તો દોષ દેખાય. મહાભારતમાં કહે છે, એક વાર દુર્યોધનને મોકલી દીધા શહેરમાં કે કોઈ એક સારા માણસને ગોતીને લાવો. સાંજ સુધી આવ્યા, કોઈ એને સારા માણસ નહીં મળ્યા. યુધિષ્ઠિર મહારાજને મોકલ્યા કે એક ખરાબ માણસને ગોતી આવો જેમાં કોઈ કમી હોય. એ અહીંયાથી આવ્યા તેને કોઈ ખરાબ માણસ નહીં મળ્યા. તો
તો આપણે વિચાર જે હોય આપણી દૃષ્ટિ હોય માણસમાં દેખાય છે. તો જરૂર છે કે આપણને હમ સુધરેંગે જગ સુધરેગા, હમ બદલેંગે જગ બદલેગા. બધા સમય માણસના મોટી પરેશાની છે કે લોકો શું કહેશે, લોકો શું વિચારી રહ્યા છે, શું આપણે માણસ તો વાત કરવા માટે છે આ જગત. એના માટે કથા શ્રવણ કરીને પોતાને આપણને માણસ એક વાર જોઈએ છે કે આપણે ક્યાં છે અને કઈ વસ્તુને કેટલી ઉપયોગ કરે. માણસ ભોજન કરે તો પણ ભૂખ લાગી જાય, પણ માણસને આનંદ ક્યારે આવે છે? જ્યારે માણસ મુક્ત થાય છે. અત્યારે અહીંયા બધા છે તો કોઈ એક સમાજમાં જેવો હોય અહીંયા જવા માટે આપણે ડ્રેસઅપ કરવું પડે છે, પણ આનંદ જ્યારે હોય કે જ્યારે શરીરમાં જેટલા ઓછું વસ્ત્ર હોય, ઘરે જાય એક એક કરીને આદમી માણસ ખોલી નાખે. એ રીતે આપણે સંગ્રહ તો બહુ કરે છે, પણ આ સંગ્રહ ક્યારે ક્યારે બહુ દુઃખદાયી થઈ જાય છે. સંગ્રહ હોવું જોઈએ માણસને, જેટલા જરૂરી એટલા સંગ્રહ કરો, એના વગર ચાલે નહીં. ધનની જરૂરત છે, જનની જરૂરત છે, પણ આપણે આજે ધન એટલે માણસ ખાલી માંગે છે કે રૂપિયા પૈસામાં ધન છે, કે સોનું હોય એને ધન છે, પ્રોપર્ટી એનો ધન છે, પણ આવું નથી. આપણને શાસ્ત્રકાર એને નકારી દે છે. જેના ઘરમાં કોઈ દીકરા નથી, બધું સંપત્તિ હોવા છતાં પણ કોઈ ધનનો ઉપયોગ નથી. જેને સ્વાસ્થ્ય સારું નથી, હોસ્પિટલમાં જાઓ તો મોટી લખે છે હેલ્થ ઇઝ વેલ. કોઈ બહુ સારા ઘરમાં છે, રાજાના ઘરમાં છે, પણ એ ગાંડા છે, સમજ નથી એને, તો આ ધન શું કામના છે? ખૂબસૂરત નથી તો એને ધન કામના છે. ખૂબસૂરત છે, પૈસા છે, પણ એનો ચરિત્રહીન છે, આ ધન શું કામના? તો ચારેય બાજુ મેળવીને માણસ કહે છે કે એ ધનવાન છે, પણ આપણે ધનવાન ખાલી પૈસાને ગણે છે. આ દુઃખને કારણ છે બધાના. ભગવાનને ગુરુદેવને પ્રાર્થના કરે, બધા માણસ પાસે ભગવાન વિવેક બુદ્ધિ આપ્યા છે, એ તમારી જીવન છે. તમે જે રીતે પસંદ કરો તમે જી શકો, કોઈના અધિકાર નથી એના ઉપર. નાનપણથી પણ એક જ હોય કે માણસોને ફોર્સ કરે, યુ હેવ ટુ ડૂ ધીસ, યુ કાન્ટ ડૂ ધીસ. આખા જિંદગી માણસ એના વચ્ચે અધે રહી જાય છે કે મારે શું કરવું છે. મોટા સુધી એક શેડોમાં જી રહ્યા છે માણસ, પોતાના લાઈફ જ નથી. જેમ કેરીને કહે છે કે તમે આમાંથી નીંબોળી નીકળે તો સારું. બધા માણસને એક પ્રકૃતિ છે. લીમડો જે છે એ કડવું થાય, શેરડીમાં આખા રસ નીકળે. તમે એને પ્રકૃતિને બદલવા જાઓ તો પોતાના અસ્તિત્વ ખતમ થઈ જાય છે. જે છે સહજ રૂપમાં માણસ જ્યારે સ્વીકાર કરે તો જીવન બહુ આનંદ થાય. આપણે કથાના શ્રવણ કરીએ. શ્રીમદ ભાગવતજીના બધા સમય શ્રવણ ખાલી નહીં કરવું જોઈએ. કથા એને શ્રવણ કરાય કે એને લઈ જઈને 7 દિવસના કથા કમસે કમ 17 દિવસ તો પોતાના મગજમાં ચાલતા રહે, એને આચરણમાં આપણે ઉતારીએ. આવ કરીને બધાને ભગવાન સર્વે સુખિન સંતુ સર્વે સંતુ નિરામયા સર્વે ભદ્રાણી પશ્ચિંતુ માં કશ્ચિત ભાગવત. બધાના પણ કલ્યાણ ત્યારે થાય, કથા શ્રવણ પછી, કોઈના આશીર્વાદ પછી પણ કલ્યાણ ત્યારે થાય જ્યારે પોતાના કર્મ કરવું પડે. કર્મ પ્રધાન વિશ્વ કરી રાખા, જો જસ કરી સો તો સફળ ચાખા. કર્મ કરવું જ પડશે. આ કહીને ભાણીને વિરામ. જય શ્રી રામ. હલો, હરિ ઓમ. હલો, હલો, હરિ ઓમ. હર